Mm. Hello, friends. Once again, very welcome to all of you. Today, we have to start Java practical assignment number 5 of semester 1. The name of assignment 5 is that input, output, and file handling there. If you look towards the screen, then you can see that the objective of this assignment to perform input output operations using the console and files. Here we have to read the following topics before starting this practical or this exercise. There is a concept of streams, types of streams, byte and character stream classes, and the file class. We know that java.io.file class. This class supports platform independent definition of file and directory names. It also provides the methods to list the files in a directory to check the existent readability, writability, type, size, and modification time of files and directories there, to make new directories, to rename files and directories, and to delete files directories. Use of this file class is used there. Also, there are the constructors like public file, which contain string path, then path name, directory name there. Then the number of methods they're available. Suppose Boolean can read method there. It will return true if file is readable. Same way, Boolean can write method is there. It returns true if the file is writable, and more methods there. So here first we have to talk about streams there. We know that stream is a sequence of bytes there. When writing data to a stream, the stream is called output stream, and when there is a reading the data from stream, the stream is called input stream there. If a stream has buffer in memory, it is buffer stream. Then the binary stream, which contains the binary data. Also, there is a character stream which have character data and are used to store and to retrieve the text there. There are two main types of streams there, byte stream and character stream. Are you able to listen me? Yes, sir. मी काय सांगतोय ते समजतंय का? बघा, दोन मेन टाइप्स आहे स्ट्रीमचे, एक बाईट स्ट्रीम आणि एक कॅरेक्टर स्ट्रीम. जेव्हा आपण बाईट स्ट्रीम विषयी बोलतो, it is also divided into input stream and output stream. When we talk about a character stream, then there is a reader and a writer there. There are the four top level stream classes there: input stream, output stream, reader and writer there. Input stream class असेल तर to binary data साठी आहे, output stream असेल तर to write binary data आहे, reader असेल तर कॅरेक्टर रीड करण्यासाठी आणि रायटर असेल तर कॅरेक्टर राईट करण्यासाठी आहे. त्यानंतर जो काही क्लास आहे त्याला
same above input stream method. Then also writer has methods like output stream method there. So after seeing these concepts of stream, we have to move to set A assignment number 1. So for that purpose, we have to read the question carefully. प्रश्न तुम्हाला दिसतच असावा. वर्कबुक दिसतंय, स्क्रीन दिसते बाळांनो? हो सर. राईट. आपल्याला ऍक्सेप्ट करायची आहे स्ट्रिंग कशी? ऍज कमांड लाईन आर्ग्युमेंट. कशी करायची आहे ती? कमांड लाईन आर्ग्युमेंट. कमांड लाईन आर्ग्युमेंट म्हणजे काय? जेव्हा आपण प्रोग्राम कंपाईल करतो, कंपाईल केल्यानंतर रन करत असताना प्रोग्राम नेम सोबतच आपल्याला काय घ्यायला लागतं? त्या फाईलचं नाव घ्यायला लागतं. यू आर द फॅमिलियर विथ द कमांड लाईन आर्ग्युमेंट मेथड. त्यानंतर आपल्याला काय करायचंय? चेक व्हेदर इट इज आहे. त्याच्यानंतर लीड ऑफ डिरेक्टरी. जर ती डिरेक्टरी असेल तर त्याच्यामध्ये कंटेंट आहे. त्या डिरेक्टरीला किती फाईल्स आहे ते फाईल्स आहे. फाइल्स have been डिलीट करताना आपल्याला विचारायचं आहे की आहे किंवा नाही. इट इज अ फाइल. जर ती डिरेक्टरी नसेल, इफ इट इज अ फाइल, डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल. फाइल विषयीची सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला काय करायची आहे? शो करायची आहे. पाथ आहे, साइज आहे, ऍट्रिब्यूट्स आहे, एक्सेट्रा. क्वेश्चन समजला पहिले तुम्हाला? व्हॉट टू डू? समजला प्रश्न? बघा बघा आता त्यासाठी आपण काय करणार? वी हॅव टू गो टू राईट टुवर्ड्स प्रोग्राम. प्रोग्राम राईट करण्यासाठी आहोत. टेलनेटचा सर्व्हर सुरू करा. सर्व्हर सुरू केल्यानंतर लॉग इन करा. लॉग इन नेम टाकायचा आहे, पासवर्ड टाकायचा आहे. त्यानंतर आपण जिथं प्रोग्राम टाइप करतो त्या फोल्डर मध्ये जायचं आहे. तुमचं फोल्डर नसेल तरी चालेल, पण आपण जनरली स्वतःच्या नावाचं एक फोल्डर बनवून घ्या, जेणेकरून आपल्याला आपले सर्व प्रोग्राम स्वतःचे एका ठिकाणी असतील. त्या अनुषंगाने आपण सीडी पोर्टल मध्ये गेलो. त्याच्यानंतर आपल्याला प्रोग्राम लिहायचा आहे. जर प्रोग्राम आपल्याला राईट डाऊन करायचा असेल त्यासाठी आपल्याला व्हीआय किंवा व्हीआयएम असा कोणता तरी एक एडिटर त्या ठिकाणी काय असतो? आवश्यक असतो. मग त्यासाठी आपण एडिटर घेतला व्हीआय एस सेट 5A1. आपण समजा प्रोग्रामला काय करूया? नाव देऊया. एक्सटेन्शन त्याचा असणार आहे डॉट जावा. बघा त्यानंतर काय करायचं आहे? प्रोग्राम ओपन झालेला दिसेल.
आता इथं मगाशी आपण बघितलं काय करायचं आहे. असाइनमेंट नंबर 5 सेट नंबर 1 नंबर 1 मध्ये राईट प्रोग्राम टू ऍक्सेप्ट द स्ट्रिंग एज कमांड लाईन आर्ग्युमेंट अँड वेदर इट इज फाईल ऑर डिरेक्टरी. आपल्याला कमांड लाईन आर्ग्युमेंट स्ट्रिंग त्या ठिकाणी घ्यायची आहे आणि ती फाईल आहे की डिरेक्टरी हे चेक करायचं आहे. जर डिरेक्टरी असेल तर लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ डिरेक्टरी, त्या डिरेक्टरीचा कंटेंट घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर काउंट हाऊ मेनी फाईल्स अँड डिरेक्टरी, त्याच्यामध्ये किती फाईल्स आहेत त्या डिरेक्टरीमध्ये ते पाहायचं आहे आणि त्याच्यातल्या .txt एक्सटेन्शन असणाऱ्या सगळ्या फाईल आपल्याला डिलीट करायच्या आहेत. मात्र त्या डिलीट करत असताना आज ती युजर इफ द फाईल हॅव नो डिलीटेड, मात्र हे करत असताना सॉरी आपल्याला युजरला विचारल्यानंतरच ती फाईल डिलीट करायची आहे. इफ इट इज अ फाईल, आणि जर मात्र ती फाईल असेल डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट फाईल, त्यासाठी ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट फाईल आपल्याला घ्यायची आहे. जसं की फाईल पाथ असेल, साईज असेल किंवा ऍट्रिब्यूट्स असेल. ठीक आहे. त्यानंतर मग आपण काय करणार आहोत बघा, प्रोग्राम राईट डाऊन करायचा आहे. प्रोग्राम राईट डाऊन करण्यासाठी आपल्याला हेडर फाईल जशी सी मध्ये आपण हॅश इन्क्लूड ने घेतो त्या पद्धतीने तो क्लास त्या ठिकाणी इम्पोर्ट करायचा आहे. इम्पोर्ट जावा डॉट आयओ डॉट स्टार, ज्याला एस्टेरिस्क आपण म्हणतो, ते शेवटी सेमिकोलॉन. नंतर बघा आपण क्लास घेतला, क्लासला आपण नाव दिला S5A1. मेन क्लासला ते नाव का द्यायचं आहे, जर त्या नावाचा मेन क्लास असतो त्याच नावाने आपण प्रोग्राम सेव्ह करतो. हा एक स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे. तसं केलं नाही तर प्रोग्राम रन करण्यामध्ये अडचणी त्या ठिकाणी निर्माण होतात, एरर येतो. म्हणून मग बघा क्लास S5A1 घेतला. नंतर मेन मेथड पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन आपण घेतलं. नेहमीच तुम्हाला सांगितलेलं आहे पब्लिक काय आहे, स्टॅटिक काय आहे, व्हॉइड काय आहे, मेन काय आहे. तर त्यानंतर बघा आपल्याला काय करायचं आहे, ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट ब्लॉक साठी. त्याच्यानंतर सुरुवातीला आपल्याला काय घ्यायचं आहे, स्ट्रिंग ऍक्सेप्ट करायची आहे फाईल नेमच्या स्वरूपामध्ये. मग स्ट्रिंग एफ नेम नावाची त्या ठिकाणी काय केला, व्हेरिएबल डिक्लेअर केला. इक्वल टू A0 घेतलं. A0 म्हणजे जो ऍरे असेल तो इनिशियली 0th इंडेक्स पासून राहील. आवाज येतोय माझा? इथपर्यंत समजलं हो का? सर, येतोय. हो सर. हा ठीक आहे. त्यानंतर मग स्ट्रिंग एफ नेम डिक्लेअर केल्यानंतर फाईलचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. बघा तो करण्यासाठी फाईल एफ इक्वल टू न्यू फाईल आणि इन ब्रॅकेट एफ नेम, जे आपण जी स्ट्रिंग आपण त्या ठिकाणी वरती डिक्लेअर केलेलं आहे ते नाव आपण इथं पास केलं. इनिशियली त्याची पोझिशन A0 असेल, म्हणजे स्टार्टिंग पासून सुरू करेल. त्यानंतर एक इंटिजर नम नावाचा दुसरा इनिशियलाइज करताना तो इक्वल टू 0 केलं. त्याच्यानंतर बघा आपल्याला चेक करायचं आहे ती फाईल आहे की डिरेक्टरी. मग सुरुवातीला आपण डिरेक्टरीचं चेक करतो आहे. इफ चेकआउट कंडिशन घेतली एफ डॉट इज डिरेक्टरी आणि मेथड क्लोज केली. एफ डॉट इज डिरेक्टरी म्हणजे काय, आपण घेतलेलं इनपुट डिरेक्टरी आहे का. जर असेल सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन ने काय गिवन फाईल जी आपण एफ नेम जे इनिशियली आपण इनपुट घेणार आहोत ते, मग एफ नेम गिवन फाईल इज डिरेक्टरी. एफ नेम कोणती की जी आपण इनपुट ऍक्सेप्ट केलेलं आहे ते. त्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये असणाऱ्या लिस्ट ऑफ फाईल्स काढायच्या आहे. म्हणून लिस्ट ऑफ फाईल्स आर त्या कशा घेणार, मग आणखी एक स्ट्रिंग एस नावाचा ऍरे घेतला. इक्वल टू एफ डॉट लिस्ट स्टँडर्ड मेथड घेतली ती लिस्ट ऑफ फाईल साठी. त्यानंतर कंडिशन घेतली फॉर इंटिजर आय इक्वल टू 0, इनिशियली 0th पोझिशन पासून कंडिशन घेतली आय इज लेस दॅन एस डॉट लेंथ. बघा एस डॉट लेंथ म्हणजे फाईल मध्ये ऑपरेशन करत असताना कोणत्याही फाईलची आपल्याला अगोदर लेंथ काउंट करायला लागते, म्हणजे त्याच्यामध्ये किती डेटा आहे तो आपण बघत असतो. मग त्यासाठी एस डॉट लेंथ ती साईज मोजली आणि आय काय केला, प्लस प्लस केला. मग त्याच्यामध्ये फॉरच्या ब्लॉक मध्ये काय घेतलं, नवीन ऑब्जेक्ट क्रिएट केला फाईलचा. वरती जसा एफ होता आता इथे F1 नावाचा केला. न्यू फाईल, मग एफ नेम कोणता जे इनपुट आपण वरती घेतलेलं आहे ते सुरुवातीचं, आणि एस ऑफ आय. एस ऑफ आय म्हणजे काय, आय जी इनिशियल पोझिशन असेल ती, जी स्ट्रिंग आपण वरती डिक्लेअर केलेली आहे एस स्ट्रिंग एसचा जो काय ऍरे आहे त्याच्यामध्ये त्याची लिस्ट बघण्यासाठी. त्याच्यानंतर इफ F1 इज
डॉट इज फाईल. जर आता डिरेक्टरी नसेल आणि तो फाईल असेल तर num प्लस प्लस केला कशासाठी, त्याच्या नेक्स्ट पोझिशनला मूव्ह होण्यासाठी. आणि एस ऑफ वाय काय केला, सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन ने प्रिंट केला. मग जे काही फाईल नेम इन डिरेक्टरी असतील ते इथं काय केले जातील, घेतले जातात. एल्स जर तसं नसेल तर काय, इज अ सब डिरेक्टरी. एस ऑफ वाय म्हणजे ही काय असणार आहे, सब डिरेक्टरी असणार आहे, अशी एल ची कंडिशन घेतली. त्यानंतर त्याच्या बाहेर बघा काय केलं, नंबर ऑफ फाईल्स, त्याच्यामध्ये असणाऱ्या नंबर ऑफ फाईल्स त्या ठिकाणी सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएल ने प्रिंट केल्या. त्याच्यानंतर पुढची कंडिशन घेतली, एल्स इफ काय, इफ एफ डॉट एक्झिस्ट. एक्झिस्ट ही मेथड घेतली कशासाठी, जर ती फाईल एक्झिस्ट असेल तर आपल्याला तिचं काय घ्यायचं आहे, त्या फाईलच्या काय काय डिटेल प्रोग्राम मध्ये सांगितलेलं आहे, इज अ फाईल. ते आलेलं इनपुट हे फाईल आहे, त्याच्या डिटेल्स ऑफ फाईल, त्याच्यानंतर पाथ ऑफ फाईल, ऍब्सोल्यूट पाथ ऑफ साईज आणि साईज ऑफ फाईल जे आपल्याला हवं आहे ते सगळं काय केलं आपण, प्रिंट केलं. इथपर्यंत समजलं का? हो सर. येस ऑर नो? येस सर. आणि शेवटी काय घेतलं, एल्स. एल्स कशासाठी, जर फाईल इज नॉट प्रेझेंट देअर, फाईल इज नॉट प्रेझेंट देअर असेल तर समजा आपण जे इनपुट कमांड लाईन आर्ग्युमेंटने देणार आहोत ते फाईल नेमच त्या ठिकाणी एक्झिस्ट नसेल तर आउटपुट त्या पद्धतीने येईल. त्यासाठी ठीक आहे. शेवटी प्रोग्राम सेव्ह करण्यासाठी एस्केप कोलन W2. याच्यामध्ये काही अडचण नाही ना कोणाला, कोड समजला आहे का? हो सर. हा ठीक आहे. बघा त्यानंतर आपण काय करतो आहे आता, एस्केप कोलन W2 पडा. प्रोग्राम सेव्ह झाला. त्यानंतर प्रोग्राम कंपाईल करण्यासाठी काय करतो बरं आपण, जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा दिसतंय. हो सर. प्रोग्राम कंपाईल केला, काहीही त्या ठिकाणी एरर आलेला नाही. मग आता आपल्याला इनपुट कसं घ्यायचं आहे, कमांड लाईन आर्ग्युमेंटने घ्यायचं आहे. मग त्यासाठी आपण काय करू, एखादं रॅन्डम फाईलचं नाव देऊन बघू की जे आता आपल्याकडे समजा उपलब्ध नाही. समजा नाव दिलं, एक मिनिट बघा. सपोज आपण या ठिकाणी काय केलेलं आहे, इनपुट देताना कमांड लाईन आर्ग्युमेंटने काय केलं, रन करण्यासाठी जावा प्रोग्राम नेम आणि s4a1.txt असं काहीतरी फाईल नेम दिलं आणि एंटर केलं. त्याने काय आउटपुट दिलं, s4a1.txt नावाची फाईलच त्या ठिकाणी प्रेझेंट नाही. त्यामुळे त्याच्या रिलेटेड गोष्टी डिस्प्ले करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आलं लक्षात? मग आता त्यासाठी काय करायचं आपण, मग आपण एक फाईल अशी क्रिएट करू, टीएक्सटी फाईल. खरोखर याच्या या डिटेल्स, पाथ, ऍब्सोल्यूट साईज सगळं दिसतं का? मग त्यासाठी बघा एडिटर घ्या, VI घ्या, फाईलला नाव द्या s5a1.txt. आपण एखादी फाईल क्रिएट करूया. ऑलरेडी मी त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, हाय आणि असं इनपुट म्हणजे त्या फाईल मध्ये डेटा घेतलेला आहे. समजतंय का, दिसतंय का? हॅलो. हो सर. हो सर. मग आता काय करा, ती फाईल सेव्ह करण्यासाठी एस्केप कोलन W. आता काय करूया आपण, आता फाईल आपण काय करून बघूया, रन करून बघूया. फाईलला काय दिलंय आपण, कमांड लाईन आर्ग्युमेंटने इनपुट कसं द्यायचं आहे दिसतंय ना समोर. वी आर फॅमिलियर विथ इट. बघा एंटर द्या. बघा आता मग डिटेल्स ऑफ फाईल त्या ठिकाणी आल्या का, पाथ ऑफ फाईल इज s5a1.txt चा बघा होम मध्ये, exam1 मध्ये, पोटे मध्ये ती फाईल आहे आणि त्या फाईलची साईज ऑफ फाईल इज 33 आहे आणि पाथ ऑफ फाईल काय आहे, नेम आहे s5a1. आर यू गॉट आउटपुट? आर यू अंडरस्टँड इट? येस सर. येस सर. सो काही डाऊट नाही ना याच्यामध्ये, दिसतंय ना बरोबर, आलंय का आउटपुट?
दिसतंय ना? हो हो सर. सर. Okay, so thank you. I हो hope सर. that you have understand it. Okay. Got it? हो सर. Thank you.